나로 말미암아 하나님께 영광. 갈라디아서 1장 1절부터 24절까지 말씀입니다. 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데서 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 Paul, an apostle, sent not from men nor by man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead. 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 And all the brothers with me, to the churches in Galatia. 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 Who gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father. 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. To whom be glory forever and ever. 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기노라. Amen. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you by the grace of Christ and are turning to a different gospel. 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 교란하여 그리스도의 복음을 변하게 하려 함이라. Which is really no gospel at all. Evidently some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preached to you, let him be eternally condemned. 우리가 전에 말하였거니와 내가 지금 다시 말하노니 만일 누구든지 너희가 받은 것 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let him be eternally condemned. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. Am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. 형제들아 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라든 것이 아니니라. I want you to know, brothers, that the gospel I preached is not something that man made up. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. I did not receive it from any man, nor was I taught it rather, I received it by revelation from Jesus Christ. 내가 이전에 유대교에 있을 때에 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the traditions of my fathers. 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르신 이가 But when God, who set me apart from birth and called me by his grace, was pleased 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 to reveal his Son in me so that I might preach him among the Gentiles, I did not consult any man. 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메섹으로 돌아갔노라. Nor did I go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went immediately into Arabia and later returned to Damascus. 그 후 3년 만에 내가 게바를 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 Then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Peter and stayed with him 15 days. 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못하였노라. I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. 보라 내가 너희에게 쓰는 것은 하나님 앞에서 거짓말이 아니로다. I assure you before God that what I am writing you is no lie. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으나 Later I went to Syria and Cilicia. 그리스도 안에 있는 유대의 교회들이 나를 얼굴로는 알지 못하고 I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. 다만 우리를 박해하던 자가 전에 멸하려던 그 믿음을 지금 전한다 함을 듣고 They only heard the report,
The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy. 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리니라. And they praised God because of me. 잘 오셨습니다. 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다. 오늘 말씀의 제목이 나로 말미암아 하나님께 영광을 이란 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 우리가 이 속담에요, 3살 버릇 잘하시네. 그게 무슨 뜻이냐면, 예전에는 일찍들 다 가셨잖아요. 80까지 사시는 분이 거의 없었을 거예요. 장수해야 그러는데. 그러니까 결국 무슨 뜻이냐? 3살 버릇 80 간다는 것은 죽을 때까지 안 바뀐다는 거예요. 그러니까 우리 속담은 잘 알고 있죠. 3살 버릇 80 간다. 절대로 잘 안 바뀐다는 거예요. 사람이 잘 안 바뀐다는 거예요. 그래서 무슨 버릇 뭐 준다 하는 말도 있듯이 죽어도 안 바뀐다는 것이죠. 그래서 어렸을 때 그 교육을 잘 받아야 되고, 그리고 특별히 또 하나님께 그 말씀을 양육을 잘 받아야 그 모든 어떻게 해요? 그 습관이 늘 하나님을 경외하고 바라보고 의지하고 살아갈 수가 있는 거예요. 그래서 어렸을 때부터 교육이 참 중요해요. 저는 초등학교 때 그 학교 때 한자 공부를 했었어요. 한자 영어로 교육을 시켰었는데, 제가 유일하게 그 시기했던 아이가 있어요. 박유신, 이름도 기억나요. 걔가 천자문을 뗐어요. 그래서 야, 쟤는 어떻게 천자문을 2학년 때인가 1학년 때인가. 그래서 그 비결을 알고자 해서 다 집역에 따라다니면서 물었어요. 그랬더니 아버지가 가리키는 거예요. 맨날 하늘천단지 하면서 교육을 시키는 거예요. 그러면서 예의랑 어떤 바른 걸 말씀을 이 글을 통해서, 문자를 통해서 설명을 하는데, 그때는 그때 깨달았어요. 이 문자가 그냥 공부하고 하는 게 아니라, 이게 깨닫게 하는 어떤 메시지가 있구나. 그래서 그런 생각을 했었는데, 그 어렸을 때 그 천자문을 하고 읊고 아이가 중고등학교 가면서 얼마나 그게 더 높아지겠어요. 습관적으로 계속 했기 때문에. 안 한 사람하고는 차이가 있겠죠. 그래서 이 3살 버릇 80 간다는 제목을 오늘 그 속담이 떠오른 이유가요. 오늘 이 말씀 가운데 이 바울이요, 어떤 사람이었냐면 절대로 변할 수가 없는 사람이었어요. 예수 믿는 사람들을 잡아서 핍박하고 감옥에 쳐놓고 아주 잔인하게 했던 사람이에요. 하나님을 믿지만은 그 가말리아 그 문화에서 배우고 지식도 있고 배경도 좋고 아주 좋은 사람이에요. 아주 똑똑하고. 근데 하나님은 믿지만 예수를 안 믿는 거예요. 그래서 오히려 예수를 믿는 사람들을 잡아다가 막 죽이고 했던 사람인데, 글쎄 이 다메섹 그 지역을 가면서 또 그 지역 가게 된 배경이 뭐냐면, 공회의 허가를, 문서를 받아가지고 내가 저기 다메섹까지 가가지고 예수 믿는 자들 내가 출연하겠다. 잡아서 감옥에 쳐놓겠다. 내가 지구 끝까지 가서 잡아놓겠다. 완전히 그런 사람이었어요. 그러니 변할 수가 없는 사람이죠. 그 장로, 그 유전대로, 그 조상들의 전통대로, 그 배운 대로 너무 그 익숙한 사람이에요. 오늘 본문 말씀에도 자기 동족 중에 영갑자보다 더 열심히 믿었다고 그랬어요. 유대교를 열심히 믿었다는 거예요. 내 동년배들 중에서도 최고라는 거예요. 그런 사람이 어떻게 변했느냐? 글쎄 다메섹 도상에서 누굴 만났어요? 예수님을 만난 거예요. 빛이 강력하게 임하면서 바울아, 사울이었죠 그때는. 네가 왜 나를 핍박하느냐고 하늘로부터 강력한 빛이 임하니까 눈이 멀 정도로, 그러면서 막 어리둥절한 거예요. 누구십니까? 네가 박해하는 예수라 하면서 그 예수님의 음성을 듣게 되는 거예요. 그러니 그 회심하는 그 3일 동안에 하나님께서 모든 것을 전하시고 가르쳐 주셨다는 거예요. 예수 그리스도의 계시를 받은 자라는 것이죠. 그래서 오늘 본문에 보시면 왜 사람들에게 자기의 사도권을 내가 한번 읽어보실까요? 사람들에게서 난 것도 아니요, 사람으로 말미암은 것도 아니요, 오직 예수 그리스도로 그를 죽은 자 가운데 살리신 하나님 아버지로 말미암아 내가 사도된 것을 증거하고 있어요. 그게 무슨 말이냐면, 이 갈라디아 교회에 내가 그 교회를 세우고 이 전도를 하고 다녔는데 어떤 소리가 들리냐면, 그 유대주의자들의 교명학이 들어와서 그 복음을 변질시키는 거예요. 예수를 믿어서 구원받는 게 아니라
예수도 믿지만은 율법도 지켜야 되고 선행을 행해야 되고 뭐뭐를 해야지만이 구원을 받는다는 그런 잘못된 복음을, 다른 복음을 전하는 거예요. 그러니까 그 소식을 들었던 사람들이 그래? 하고 막 거길 쫓아가는 거예요. 다른 복음을. 그러니까 그 소식을 들은 바울이 기가 막혀서 내가 너에게 전한 그 복음을 너희들이 어떻게 그렇게 속히 떠나서 어떻게 빠져나가느냐. 지금도 보면요, 믿는 그리스도인들이 이단들 있죠. 뭐 신천지, 하나님의 교회, 여호와의 증인 아주 많아요. 이단들. 자기가 신이라고, 자기가 성령이라고 보여서 하여튼 사람들 그런 이 미혹하는 자들이 너무나 많은 사람들이 거기에 미혹돼서 거기로 가는 거예요. 끌려가는 거예요. 이해가 안 되죠. 이상한 거예요. 왜 어떻게 예수 그리스도를 믿으면 구원을 받는데 왜 다른 소리를 듣고 다른 복음이 있는 것처럼 그렇게 따라가는지 이상하게 생각이 드는 거예요. 우리도 그렇죠. 예수를 믿은 사람이 그 큰 교회 많은 사람들이 어떻게 그런데 넘어가서 다른 이단을 빠지냐는 거예요. 이해가 안 가는 거예요. 도무지 이해가 안 가는 거예요. 이 악한 자들이구나. 악한 영이구나. 그래서 바울이 뭐라고 했냐면요. 너희들이 다른 복음이 없다. 다른 복음을 따라가는 사람은 무엇을 받게 될 것이다? 저주를 받게 될 거라는 거예요. 무슨 말을 하냐면요. 혹 다른 사람이 또는 천사, 하늘로부터 온 천사일지라도 너희에게 전한 그 복음 외에 다른 복음을 전하는 자가 있다면 천사일지라도 저주를 받을 거라는 거예요. 아멘? 그러니까 여러분 이신칭의를 알고 계시죠? 믿음으로 말미암아 구원을 얻는 거예요. 여러분 예수 그리스도를 믿음으로 죄사함을 받고 구원을 받는 거예요. 그 외에 여러분이 어떤 다른 율법적인 행위나 어떤 걸 해서 구원을 받는 게 아닌 것이죠. 오직 무엇으로요? 믿음으로. 여러분 믿음으로 구원을 받는 거예요. 하나님께서 그렇게 약속하셨고 은혜를 주신 것입니다. 할렐루야. 근데 믿음을 가져야 되는 거예요. 그래서 바울이요. 지금 그 유대주의자들이 나에 대해서 사도권을 부정하는 거예요. 야, 저 바울, 저거 사도들 그 예수 그리스도를 따르는 형제들 있잖아. 제자들. 누구한테 배워서 가르치는 거야. 그 사도가 아니야. 막 이렇게 비방을 하는 거예요. 그러니까 바울이 지금 얘기하는 게 뭐냐? 내가 사람으로부터 난 것도 아니고 사람으로부터 말미암은 것도 아니고 사람한테 내가 배운 것도 받은 것도 아니라고 지금 계속 변호하는 거예요. 누구에게? 오직 예수 그리스도의 계시로 받은 것이다. 죽은 자 가운데서 다시 살리신 하나님의 그 아버지로 말미암아 내가 그 계시를 받은 거라는 거예요. 그러니까 내가 전하는 복음이 무엇입니까? 여러분 복음이 뭐예요? 여러분 복음 전하세요 하잖아요. 복음이 뭐예요? 복복자의 소리 음자죠. 복소리예요. 복소리. 복된 소리. 즉 구원의 기쁜 소리가 복음이라는 것이죠. 그 구원의 기쁜 소리가 뭐냐? 바로 예수 그리스도를 믿으면 여러분 구원받아서 지옥 가지 않고 천국 갑니다. 이 기쁜 소식이 바로 복음이라는 거예요. 할렐루야. 그러니까 바울이 전한 복음 외에 다른 것을 섞어서 미혹해서 막 전하는 사람들은 전부 다 저주를 받아 지옥에 간다는 것입니다. 모든 이단 종교 사이비들은요 전부 다 뭐예요? 지옥 가는 거예요. 왜? 분명히 오늘 바울이 기록해놨죠. 다른 복음은 없는데 천사일지라도 다른 복음을 전하면 누구를 막론하고 저주를 받을지어다. 아멘. 그럼 여러분 좌로나 우로나 다른 것에 휘둘릴 수가 없겠죠. 오직 이신칭의, 이신득의 믿음으로 말미암아 구원을 얻는 거예요. 여러분 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 하나님께서 선물로 주신 것입니다. 그 외에 다른 복음은 없어요. 믿으시길 바랍니다. 그래서 이 바울을 통해서 보다 보면요, 무슨 어떤 영화가 하나 떠올랐는데 우리가 17년도에 한번 봤을 거예요. 2017년도에 예수는 역사다라는 그 영화 보셨죠? 네. 그 기자가 실화예요. 미국의 그 기자가 내가 정말로 예수가 있다면 내가 이 증거를 대겠다 하면서 그 기자의 그 속성으로 모든 자료를 조사를 한 거예요. 뭘 증거하려고 그러면 예수가 없다. 예수가 어디 있어? 그러면서 역사적으로 내가 찾아보겠다면서 그 기자 신분을 활용해서 어떻게 해요? 그 조사하는 과정이 쫙 나와요. 근데 마지막 결론은 뭐냐? 예수는 역사다. 즉 예수는 진짜다라는 거예요. 그게 실질적으로 지역이나 사도들이나 그 역사의 모든 기록들, 로마의 그
사람들, 바리새인들 다 그 기록들이 낱낱이 다 하나하나 기록이 돼 있는 거예요. 그리고 예수님 오신 이후로부터 지금 이 나라가 연도가 2024년 지금 계속 카운팅되고 있는 거예요. 예수님이 오신 이후가 뭐예요? AD죠. 예수님 오시기 전이 BC고, 그러니까 예수님 오신 이후로 1년 이후로 지금 2024년이 흐른 거예요. 아멘? 그러니까 모든 연월일, 모든 징조는 하나님께서 다 예비해 놓고 정해 놓으신 거예요. 일요일도 주일도 하나님께서 정해 놓으신 것이죠. 정해 놓으신 거예요. 그래서 바울을 통해서 우리가 오늘 배울 수가 있는 것입니다. 다른 복음은 없다. 할렐루야. 그러니까 여러분 보세요. 3살짝 벌은 여든 간다고 했지만 바울도요 똑같았어요. 그러나 예수님을 만나니까 바뀌는 거예요. 예수님을 만나면 무조건 바뀝니다. 우리도 그렇잖아요. 아, 저 사람은 절대로 변하지 않을 거야. 근데 어느 순간 목사가 됐어요. 그 예수님 역사다의 그 주인공 기자도요, 무신론자의 그 기자도 개신교의 목사가 됐어요. 그 실화예요. 아, 그걸 다 조사하고 증거하다 보니까 이걸 증거하지 않을 수가 없는 거예요. 전하지 않을 수가 없는 거예요. 예수님 진짜 예수님 계시고 그게 모든 사실이고 우리를 구원하기 위해서 하나님께서 이 땅에 보내셨다는 것을 오히려 반대로 전하게 된 것이죠. 무슨 말이 이해되시나요? 그 핍박하던 예수를 믿지 않고 그 했던 사람들이 도리어 바뀌어가지고 변화돼서, 우리나라에도 그런 사람 한 명 있죠. 어떤 박사인데 그 성경을 내가 다 파가지고 다 해가지고 어떻게 해요? 이 잘못된 걸 내가 발견해서 증거하겠다. 근데 성경 읽다 보니까 거기에 빠져든 거예요. 그 성령을 만난 거예요. TV 보다가 성령이 하나님께서 나타나니까 거기 납작 엎드려서 내가 할렐루야 하나님 믿습니다. 그래서 믿는 사람도 있었어요. 수도 없죠. 이 간증거리가 수도 없어요. 믿음을 가졌던 사람들 그 배경을 보면요, 하나님께서 그 터치한 그 성령의 인도하심을 보면 놀랍죠. 그래서 우리가 볼 때는 도저히 믿을 사람이 아닌데 예수님을 만나니까 변화되는 거예요. 여러분들 세상에서 믿지 않고 살다가 어떻게 해요? 예수님을 만나셨잖아요. 성령님께서 기름 부어주셨잖아요. 그래서 이렇게 믿고 우리가 하나님께 나와서 예배를 드릴 수 있는 거예요. 그 나를 통해서 어떻게 해요? 친구들한테 어떻게 저런 사람을 보면은 아, 정말로 예수님이 계신가 보다, 하나님 계신가 보다, 이런 예수 그리스도의 향기를 나타낼 수가 있죠. 근데 어떤 사람은 뭐예요? 반대로 교회를 다니는 사람인데 그 행동이 사회에 나가서 다르니까 너 봐서 내가 교회 안 나간다, 그런 말을 하는 사람도 있어요. 거꾸로 되면 안 되겠죠. 안 믿던 사람이 정말로 믿지 못할 것 같은 사람이 믿어서 교회를 나갔을 때, 야, 내가 그 하나님 한번 정말 믿어봐야겠다. 너를 보니까 내가 믿어야 되겠다. 너 같은 사람도 변하는데 너를 변하게 하는 그 하나님은 정말 대단하신 분이구나. 나도 좀 믿어봐야겠다. 이런 어떤 그런 걸 나타내야죠. 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록. 할렐루야. 여러분, 하나님께서 택하시고요. 오늘 바울이 그 얘기를 해요. 내가 그렇게 조상의 전통대로 내 유대교에 열심히고 죽으라고 예수 믿는 자를 핍박하고 감옥에 쳐놓고 그렇게 괴롭혔는데, 글쎄 나 같은 이 괴수를 하나님께서 택하셨다는 거예요. 오늘 말씀에 내 어머니의 태에서부터 나를 택정하사 나를 은혜로 구원해 주신 거예요. 그리고 나를 불러주셔서 이방인을 위한 전도독으로 사용하셨다. 그러니 바울은요, 하나님께서 나를 택하신 것을 모태에서부터 택하신 것을 고백했어요. 할렐루야. 우리는 모르죠. 그러나 본인은 당시에 어때요? 예수님을 만난 다음에 깨달은 거예요. 하나님이 나를 택하셨구나. 아멘. 하나님께서 나를 택하셨구나. 그래서 하나님께 내가 감사할 수밖에 없고. 그래서 바울이요, 나 같은 자를 하나님께서 회심시켜 주시고 깨닫게 해주시고 만나게 해주시니 얼마나 감사합니까? 우리가 모를 때는 괜찮아요. 깨닫지 못했을 때는. 근데 우리가 깨닫고 난 다음에 어떻게 해요? 너무나 감사하죠. 내가 예수 안 믿었으면 어떡할 뻔했어. 내가 이 복소리를 듣지 못했으면 어떡할 뻔했어. 그저 세상에서 먹고 마시고 즐기며 살다가 그냥 지옥 갈 뻔했는데, 내가 믿음 갖게 해주셔서 하나님 나를 불러주셔서 택해 주셔서 너무 감사해. 이걸 알 때가 온다는 거예요. 할렐루야. 알 때가 옵니다. 그때는 그 가치를 알게 되는 거예요. 가치를 모르는 사람은요, 며칠 전에 그 정치하는 사람들 누군가가 나와서 얘기하는데 성경 들고 나왔어요. 기가 막히죠. 제가 볼 땐 기가 막힌 거예요. 성경 들고 나와서 구약을 외웠느니 안 했느니 자기가 신앙생활 30년을 했는데 등등등등 하면서 조롱하고 있더라고요. 이 성경책이 그냥 무슨 세상 지식책인 줄 알고 떠들고 있더라고요. 정말 그 성경이 무엇인지를 안다면은
달달달 외우든지 몇 독을 하든지 암기한 그게 중요한 게 아니거든요. 네 죄를 사해 주신 예수 그리스도를 전하는 그 하나님의 복음이거든요. 그게 핵심이에요. 근데 그 진리를 못 들고 책을 들면서 자랑질 어떤 헛소리를 하면서 비아냥거리 조롱하는데 저는 깜짝 놀랐어요. 바울이 더 심하긴 하겠지만 저들도 똑같겠구나. 아버지, 저들이 몰라서 저래요. 미련해서 그래요. 천지를 창조하신 하나님의 생명의 말씀과 그 구원하기 위해서 너를 영원한 생명으로 인도해 주실 그 하나님의 그 아들 예수님을 대해서 전하는 그 생명책인데 그저 자기들 정치적인 유익을 위해서 흔들어대면서 꼴값들을 떨고 있는 거예요. 아주 참 무지하더라고요. 저렇게 무식할 수 있을까? 교회도 스스로 그래요. 자기가 안수 집사니 뭐 30년을 신앙생활 했느니 그런 사람은 100년을 교회를 다녀도 이해를 못하는 거예요. 가치를 모르는 거예요. 바울이 믿지 않고 예수님을 죽였던 핍박했던 것처럼 저들이 모르는 거예요. 그 한편으로는 불쌍한 생각이 들더라고요. 아무리 정치적으로 아무리 명예와 권력이 있을지라도 예수님을 모른다면, 하나님에 대해서 모른다면 가장 무식한 사람들이에요. 하나님을, 예수님을 아는 지식이 가장 고상한 지식인 줄 믿으시길 바랍니다. 할렐루야. 그래서 정치판이요, 제가 볼 때 참 개판이구나. 전능하신 하나님을 저렇게 모르는 저런 무지한 자들이 저렇게 의회를 다니고 있구나. 참 한심하구나. 그래서 하나님, 정말로 아버지 믿음 충만한 사람, 하나님을 경외하는 사람이 아버지 세워지게 해주시옵소서. 저런 어리석고 무지한 자들이 아버지 나라를 해방치 않게 해주시옵소서. 정말 그런 생각이 들더라고요. 얼마나 어리석습니까? 미련하고요, 무지해요. 아무리 몰라도 저렇게 모를 수가 있을까? 이해되시나요? 가치를 몰라서 그래요. 바울이요, 예수님을 만난 다음에 혈육과 논의하지 않았다고 돼 있죠. 내가 예수를 만난 그 이후에 내 친족 혈육과 질문하거나 문의하거나 논의하지 않았고 먼저 사도된 자들을 예루살렘 찾아가서 물어보지도 않았다. 그러니 내가 그들에게 배운 게 아니다라는 것이죠. 나는 예수님께 계시를 받아서 사도로서 하나님께 나를 택하셨기 때문에 내가 이 전도를 하고 있는 것이다. 그래서 내가 어디로 갔었느냐? 아라비아 사막 쪽 갔다가 다시 다메섹으로 돌아왔고 3년 뒤에 내가 예루살렘을 신방을 갔다. 방문했다. 누굴 찾으러? 베드로를 찾으러 갔다. 예수님의 오른팔. 할렐루야. 그럼 여러분 보세요. 사도 바울은요, 예수님과 함께 생활을 안 했어요. 예수님에 대해서 살아 계실 때 만나지를 못했어요. 근데 부활하신 주님을 만난 거잖아요. 그런데 예루살렘에 게바와 야고보, 주의 형제였던 야고보가 있는 거예요. 그래서 이 바울이요, 3년이 지난 후에 전도하고 다니면서 예루살렘에 내가 게바를 만나러 갔다고 오늘 기록이 되어 있어요. 갈라디아서 1장에. 그래서 만났는데 며칠을 있었다고 되어 있느냐? 15일을 있었다는 거예요. 여러분, 바울이 입장에서 베드로를 만났을 때 15일 동안 머물면서 무슨 얘기를 할 것 같아요? 궁금하겠죠? 내가 부활의 주님을 만났는데 이 사람들은, 사도들은 뭐예요? 예수님과 같이 사역을 했던 사람이에요. 예수님의 기적과 표적을 다 봤던 사람들이에요. 그리고 하나님 나라에 대해서 다 들었던 사람들이라는 거예요. 할렐루야. 그러니 얼마나 듣고 싶겠어요. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 베드로야 또 야고보한테 얼마나 그 15일이라는 시간 동안에 얼마나 묻고 싶은 게 많고 대화하고 싶은 게 많았겠어요. 여러분도 보세요. 믿지 않았다가 믿음 가졌을 때, 내 예수님 만났을 때, 성령 체험했을 때 안 오던 사람들이 교회 나와서 목사님하고 상담해요. 왜? 체험했거든요. 이거 무슨 일이에요? 또는 믿는 가족들, 친인척들 그냥 알고만 있다가 이제는 어떻게 해요? 나도 믿게 되니까 그들에게 어떻게 믿게 됐어? 어떻게 됐어? 하나님 어떻게 역사했어? 막 궁금해하고 막 그냥 너무 기쁜 거예요. 그러니 믿음 가진 사람들이 만나니까 어떻게 얼마나 그거 할 얘기가 많겠어요. 내가 이랬었는데 저랬었는데 하면서 하나님이 정말 살아계시고 나를 정말 사랑하셔서 우리 날 구원해 주셨어. 그 믿는 사람들이 만나서 얼마나 얘기가 많겠어요. 아멘. 여러분 보세요. 내가 믿지 않을 때는 전혀 몰라요. 근데 하나님께서 은혜로 부어주셨을 때는 그런 세계, 정말 이 영적 세계를 알게 됐을 때는 이 세상 물질 만능주의가 정말로 한심하게 보이는 거예요. 우리가 정말로 한심하게 우리 이 세상을 보면서 거기에 목매달면서 살고 있는 거예요. 이 진리를 모르고 살았기 때문에. 진리를 모르니까 어떻게 해요? 세상 것에만 어떻게 우리가 관심을 갖고 사는 거예요.
여러분이 생각만 조금 한번 해보세요. 성령 충만하게 돼서 내가 이 말씀 충만하게 되고 기도 충만하게 되고 하나님께서 나에게 은혜를 막 부어주실 때 다 보여주십니다. 여러분이 구하는 거 다 보여주셔요. 천국 보여주세요. 하나님 천국 보여주십니다. 하나님 지옥도 좀 보여주세요. 지옥도 보여주시는 거예요. 하나님께서는 사랑하는 자에게 은혜를 베푸신다고 그랬어요. 하나님은 분명히 계시로 보여주신다는 거예요. 왜? 살리려고. 어차피 죽을 자에게 보이겠습니까? 보여주시겠어요? 안 보여주셔요. 그리고 우리 믿는 사람들은 다 알고 있지만은 모르는 사람 입장에서는 이게 뭐야 할 수 있죠. 근데 중요한 것은 하나님이 사랑하는 자에게 보여주신다는 거예요. 우리 김명애 원사님도 계시지만 수년 동안 하나님께서 보여주신 게 있어요. 저한테도 또 이수 목사님한테도 말씀하시는 걸 찬양하는 걸 우리에게 몇 번을 보여주셨어요. 권면도 해드렸고 말씀 다 드렸었죠. 근데 우리 또 사모가 또 봤어요. 사모가 온 지 얼마 안 됐잖아요. 한 달 전인가 김명호사에 나와서 말을 하더라는 거예요. 그 환상을 막 보인더라는 거예요. 막 얘기하는데 그 얘기를 듣는데 우리도 수년 전부터 이렇게 하나님께 보여주시고 얘기해서 전달도 해드렸고 이렇게 하고 말씀 드렸어요. 그리고 기도도 하고. 근데 다시 한번 또 이렇게 그 얘기를 듣는데 아 맞아 하나님 그렇게 한번 보여주셨지. 김명호사 이렇게 하나님 말을 할 수 있고 찬양하고 말씀하고 이게 무슨 뜻일까? 그래서 하나님 기도하게 하시고 계속 그랬던 우리가 흐름이 있잖아요. 다 보고 듣고 했잖아요. 그래서 오늘 사모가 그런 얘기했을 때 하나님께서 언젠가는 반드시 하나님께서 그 입술을 열어주시겠구나. 하나님께서 왜 이유 없이 보여주시진 않거든요. 분명히 이유가 있거든요. 하나님께 능력으로 분명히 아버지께서 역사하실 것을 우리에게 한 명 한 명에게 보여주시는 거예요. 그러니까 하나님께서는요, 능력으로 행하실 때 그냥 하시는 게 아니라 내가 했다는 것을 한 사람 한 사람을 통해서 증거하시는 거예요. 그냥 갑자기 그러는 게 아니라 하나님께서 누구를, 나를 어떻게 다 그때그때마다 은혜를 주셔서 믿음 안에 다 들어오게 하신다는 거예요. 그럴 때 하나님께서 놀라운 역사가 일어납니다. 여러분 아무것도 아니에요. 그런 거는 정말 하나님께서는 능치 못할 일이 없으신 하나님이신 줄 믿으시길 바랍니다. 오늘 바울이 고백한 것처럼요, 정말 다른 복음은 없다. 정말 오직 예수 그리스도께서 나에게 가르쳐 주셨고 보여주셨고 환상으로 계시로 가르쳐 주신 것이다. 그러니 너희는 제발 다른 거 헛된 거에 미혹되지 말고 다른 복음을 전하는 자들은 반드시 저주를 받을 것이니 거기에 미혹돼서 속히 따라가지 말고 오직 진리 안에서 거하라는 것입니다. 그래서 그 갈라디아에 있는 여러 교회들에게 지금 설명을 이 서신을 쓰고 있는 거예요. 할렐루야. 여러분 아무리 우리가 전해도요, 다른 복음을 우리가 듣거나 길거리에 다니다 보면 헛소리를 하는 사람들이 있어요. 헛소리가 있죠. 일명 헛소리죠. 그러면은 내가 귀에서 듣던 거랑 다른 소리인데 우리 목사님은 이걸 모르나 보네 하면서 거기에 또 기울이고 또 따라가는 사람들도 있어요. 도리어 교회 와서 가리키려고 하는 사람들이 있어요. 정말 어리석은 사람들이죠. 여러분 정말 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. 길이요 진리요 생명이신 예수 그리스도밖에 없다는 거예요. 천국 가는 길은요 오직 예수님밖에 없어요. 저나 여러분은 다른 것으로 구원을 받는 게 아니에요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로. 무엇으로요? 믿음으로. 여러분 그 믿음이 얼마나 귀한 것인 줄 아십니까? 정말 그 가치를 아셔야 돼요. 하나님 내가 이 믿음 갖게 해주셨으니 내가 아버지 말씀을 사모하고 말씀으로 내가 기도하게 해주시고 하나님 나라의 소망을 갖고 살아가게 해주시옵소서. 주님 오실 그날을 내가 기다립니다. 아버지 이 땅에 내가 소망을 갖지 않고 하늘의 소망을 갖고 살아가게 해주시옵소서. 그래서 많은 사람들이 나중에 후회를 해요. 내가 젊었을 때 죽으라고 일하고 내가 먹고 마시고 즐겼는데 나이 들어보니까 모아놓던 거 다 소용없는 거예요. 마음에 공허함이 오고 이 세상은 무엇인가 나는 누구인가 하면서 이제 철학처럼 돌아가죠. 답이 없는 거예요. 왜? 죽음에 대한 답은 그 누구도 해줄 수 없는 거예요. 근데 예수님께서는 우리에게 해주셨죠. 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 하나님 아버지께서 역사하신 것입니다. 여러분 그러니 죽음이 끝이 아니라 다시 살아난다는 거예요. 믿으시길 바랍니다. 그런데 우리는 부활 신앙이 있는 거예요. 세상에 어떤 종교도 다시 살아나거나 천국에 대해서 지옥에 대해서 말하는 사람이 없다는 것입니다. 확실하게. 아멘.
오직 예수 외에는 없어요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 구원을 받아서 하나님 나라에 갈 수 있는 것입니다. 저와 여러분이 다 예수님을 통해서 그 나라에 갈 수 있는 거예요. 그러니 우리는 어떻게 해요? 하나님께 감사와 찬송과 영광을 돌리는 거예요. 그래서 내가 하나님 말씀을 무슨 말씀인가 하고 말씀을 보는 거예요. 여러분 말씀 보는 게요, 이게 쉬운 게 아닙니다. 그냥 책이 아니에요. 아무나 저런 정치를처럼 나와서 흔들어대는 그런 가치, 정말 그런 데는 그런 책이 아니에요. 정말 어리석죠. 정말 알면 알수록, 가치를 아는 사람일수록 어떻게 해요? 말씀을 귀하게 생각한다는 거예요. 아멘. 여러분 말씀을 귀하게 여기시고 하나님 말씀으로 믿으시고 그 말씀을 사모하시길 바랍니다. 그리할 때 하나님께서 그 마음의 중심을 보시고 은혜를 부어주시는 거예요. 성령의 불이 임하는 것이죠. 성령이 임하시면 그 누구도 가르쳐줄 수가 없어요. 필요가 없어요. 성령님께서 가르쳐주시고 우리에게 배우게 하신다는 것입니다. 할렐루야. 다른 건 몰라도 예수님을 잊어버리시면 안 돼요. 예수님의 보혈로, 예수의 피로, 그 십자가의 피로 내 죄를 대속해 주신 것을 믿으시길 바랍니다. 정말로 오늘 바울이 고백한 거예요. 나를 위해서 예수님께서 어떻게 해요? 자기 몸을 희생하셨다는 거예요. 나를 위해서, 내 죄를 위해서 십자가에서 피를 흘리셨다는 거예요. 그게 믿어질 때 하나님의 은혜인 줄 믿으시길 바랍니다. 여러분 믿는다 해서 믿어지는 게 아니에요. 정말로 그 믿어질 때, 그 믿음이 내 안에 들어올 때 정말로 하나님의 놀라운 그 은혜가 넘치는 것입니다. 막 넘치는 거예요. 어떻게 몸둘 바를 모르는 것이죠. 너무 감격이 돼서. 너무 감격이 되면 그냥 어떻게 해요? 우리 초신자들은 눈물이 막 쏟죠. 방언도 하게 되고 성령께 터치가 되면은 막 영적인 세계도 보여주시고 그런 세계 다 알게 해주시고 막 말씀을 사모하게 해주시고 가장 큰 은혜는 뭐냐면요. 말씀을 사모하게 해주시는 거예요. 말씀을 읽을 때 꿀송이처럼 달게 해주시고 먹고 마시고 막 영원한 생명수가 넘치도록 말씀을 봐도 질리지가 않아요. 너무 즐거운 거예요. 하나님 생명의 말씀을 들을 때 한 구절을 읽을 때 그 말씀이 내 심령에 어떻게 새겨지는 거예요. 여러분 그런 말씀이 한 구절씩 다 있으신 줄 믿습니다. 없을 수가 없어요. 왜? 하나님께서 말씀으로 역사하시기 때문에. 말씀의 그 능력이 얼마나 큰지는 여러분 다 아실 거예요. 할렐루야. 그러니 여러분 말씀을 읽으시면서요. 오늘 말씀도 하나님께 영광을 마지막에 돌리는 그 사건은 무슨 얘기냐면 나로 말미암아 저들이 어떻게 하나님께 영광을 돌렸다고 그러죠. 내가 어디 갔을 때, 내가 지금 어디 갔을 때 예루살렘에서 그 베드로와 야고보 외에는 내가 보지 않았다고 그랬잖아요. 그 이후에 어디를 또 갔습니까? 어디 갔어요? 수리아와 길리기아 지역의 지방에 갔다고 돼 있죠. 그 갈라디아 그 지역에 그 지역을 갔을 때 제가 그 주부에도 세계지도 그에다가 그 이렇게 확대된 그림을 따로 이렇게 표현해 놨죠. 실제 사건이에요. 다 전도 다녔던 이야기들이에요. 가짜가 아니에요. 정말이라는 거예요. 만약에 가짜라면은 지명도 또는 사람 이름도 나올 수가 없겠죠. 맞습니까? 진짜기 때문에. 근데 바울이요. 그 길리기아, 수리아와 길리아 지방 갔을 때 무슨 얘기를 하냐면 그 유대교 안에서 예수 그리스도 안에 있는 그 교회들이 뭐라고 하냐면요. 나는 못 알아본다. 얼굴은 모른다는 거예요. 바울의 얼굴은 모르지만 무엇을 알고 있었느냐? 전에 예수를 믿던 자들을 박해하고 핍박하고 잔인하게 해쳤던 그 자가 그 멸하려고 했던 그 믿음을 전한다 함을 들었다는 거예요. 그러니 우리 믿는 자들을 죽이려 했던 자가 지금 도리어 그 믿음을 전한다고 하니까 어떻게 그들이 할렐루야 하나님께 영광을 돌렸다는 거예요. 야, 하나님께서는 능치 못할 일이 없으신 분구나. 예수 믿는 자를 핍박하고 그렇게 예수를 반대했던 사람이 어떻게 하나님이 터치가 임하니까 180도 360도 바뀌어가지고 어떻게 해요? 예수를 전하고 있는 거예요. 얼마나 기가 막힙니까? 그러니까 하나님께 영광을 나로 말미암아 하나님께 영광을 돌리라 그런 거예요. 여러분도 이렇게 어떻게 해요? 바울처럼 나를 통해서 정말 나 같은 죄인을, 나 같은 괴수를 정말 세상을 바라보고 살았던 나를 하나님이 만세전에 택하시고 나를 불러주셨으니 내가 어떻게 그 복음을 증거함으로써 하나님 그 믿는 자들에게 어떻게 영광을 다 돌리도록, 하나님께 영광을 돌리도록, 나를 통해서 또 하나님을 영광을 돌리도록. 나 보니까 예수 믿기 싫다 그런 말 듣지 말고 나를 보니까 나를 통해서 야 하나님이 진짜 계시구나,
내가 하나님께 영광을 돌리는구나. 할렐루야. 저런 완악했던 자가 저렇게 변했다는 것은 하나님이 행하시지 않고는 할 수가 없다는 거예요. 아멘. 제가 3살 버릇 80 간다고 했잖아요. 사람 절대 안 바뀝니다. 안 바뀌어요. 그런데 예수님이 임하시면, 성령이 임하면 바뀌는 거예요. 이 세상적인 거, 육적인 거, 내가 그동안 논리적으로 내가 했던 의지했던 모든 것들이 한순간에 배설물로 돼버립니다. 아무것도 아닌 거예요. 그러니 그 비밀을 알았을 때 정말 내가 예수를 믿어서 구원을 받고 천국 간다고, 하나님 나라의 영생을 허락하셨다고, 그 소식을 내가 듣고 기쁨을 내가 누릴 수 있어야 된다는 거예요. 그 복음이 들어왔을 때 나를 감싸는 그 은혜가 얼마나 큽니까? 그걸 누린 사람만이, 아는 사람만이 말씀을 사모하고 하나님 말씀에 귀를 기울이고 경청하며 복음을 증거하는 거예요. 그렇겠죠. 내가 기쁨이 없는데, 바울이 또 이런 말을 했어요. 내가 사람을 기쁘게 하랴, 하나님을 기쁘게 하랴. 내가 사람을 기쁘게 했다면은 내가 그리스도의 종이 아니라는 것이죠. 주의 종도 마찬가지죠. 내가 사람을 기쁘게 하려고 했으면은 아이고 이래도 좋고 저래도 좋고 했겠죠. 쓴소리, 잔소리, 채찍 되겠습니까? 안 되죠. 잘못해도 그냥 나오기만 하면 되죠. 그냥 하면 되죠. 그러나 여러분 보세요. 내가 사람을 기쁘게 하기 위해서 단에서 말씀 전합니까? 내가 어떤 사람에 따라서 유익을 위해서 내가 말씀을 전했습니까? 아니잖아요. 그 누구를 막론하고 말씀대로 순종 안 하면 다 나가는 거예요. 다 쫓겨나는 거예요. 하나님의 성전은 거룩한 성전이에요. 사람을 기쁘게, 사람의 그 뜻대로, 사람 마음대로 비유 맞추는 곳이 아니라는 거예요. 영원한 생명을 주시는데, 선물을 주시는데, 오히려 우리가 감사하고 하나님께 영광을 돌려야 되는 것이지, 우리가 무엇을 받기 위해서, 얻기 위해서, 누리기 위해서 내가 하나님께 나오는 게 아닌 것입니다. 그래서 말씀으로 우리가, 이 바울이 말이 그거예요. 내가 너희들 기쁘게 하려고, 사람 기쁘려고 내가 이 복음을 전했다면 내가 그리스도의 종이 아니라는 것이죠. 주의 종들도 마찬가지예요. 사람을 보고 뭐예요? 뭐예요? 갑자기 생각나네. 부한 자나 없는 자나 거기에 맞춰서 사람 외모에 따라서 거기에 맞춰서 내가 대했다면은 제가 하나님께 벌을 받죠. 아멘? 받잖아요. 절대 그런 거 없습니다. 아무리 잘해도 내가 하나님 말씀에 벗어나거나 죄를 지면 거기에 대해서 회개를 해야 되는 거예요. 하나님은 그냥 하지 않습니다. 회개할 기회를 주신다는 거예요. 회개하라, 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 회개하라. 계속 얘기하는데도 끝까지 불순종하고 듣지 않는 사람만이 나가게 되는 거예요. 쫓겨나게 되는 거예요. 말이 좋아 쫓겨나는 것이 끝난 거예요. 아멘? 끝난 거예요. 하나님과의 관계가 없는 사람이 돼버리는 거예요. 그래서 신앙생활 하다가 세상으로 가는 사람들은요, 끝난 거예요. 하나님하고 관계 없는 사람들이에요. 하나님과 관계 없는 사람이 천국에서 하나님을 만나겠습니까? 하나님과 관계 없는 사람이 천국에서 만나겠냐는 거예요. 하나님과 관계 없는 사람은 어디로 가는 거예요? 누구하고 짝이에요? 지옥 마귀 사단하고 같은 짝인 거예요. 그쪽 가게 돼 있어요. 말씀에 다 기록한 대로 말씀드리는 거예요. 아멘? 그러니 여러분, 하나님이 주신 은혜를 너무 가벼이 여기지 마시고, 나에게 내 인생 가운데서 하나님을 내가 알 수 있도록, 복음을 들을 수 있도록, 또 성령님께서 환상으로, 계시로, 꿈으로 보여주신 그 은혜를 절대로 잊지 마시고 끝까지 붙드시면서 하나님께 구하시길 바랍니다. 그러면요, 하나님께서 한없는 은혜를 부어주셔요. 여러분이 상상하는 이상으로 부어주신다는 거예요. 내가 그 세상 어떤 것도 내가 소유해도 만족할 수 없는 것을 하나님께서는 무한대로 주십니다. 믿으시길 바랍니다. 그래서 우리는 어떻게 해요? 감사할 수밖에 없어요. 그래서 오늘 제목처럼요, 나로 말미암아 하나님께 영광. 정말로 하나님, 내가 예수 그리스도로 말미암아 나를 죄에서 내 죄를 사해 주시고 구원해 주셨으니, 또 믿음으로 아버지 나를 죄 사함을 얻게 해 주셨으니 하나님 감사합니다. 우리가 예배 나오는 목적은요, 나를 구원해 주셨고 죄에서, 사망에서 건져 주신 하나님께 감사함으로 나오는 거예요. 여러분이 나와서 구원을 받거나 나와서 무슨 선물을 받는 게 아니고, 이미 주신 그 은혜를 하나님이 만세 전부터 택하시고 모태에서 택하셔서 택정하셔서 부르셨기 때문에, 그 은혜로 말미암아 우리가 하나님께 그 복음을 믿고 나와서 하나님께 기쁨으로 찬송과 기도로 올려드리는 거예요. 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. 내가 예배 나오는 것이 나와서 뭘 얻기 위해서 나오는 게 아니에요. 이미 주신 은혜, 주신 선물, 구원, 영생, 천국,
그 모든 은혜로 감사해서 하나님께 나와서 찬양하는 거예요. 할렐루야. 이게 분명하게 서 있어야 됩니다. 이게 안 서 있으면요, 교회 나와서 다단계를 하거나 사람 교제하거나 사람 관계 인맥 쌓으려고 나오거나 사람들 어떤 그런 도구로 생각한다는 거예요. 어떤 사람은 책을 들면서 헛소리를 하질 않나. 그렇게 된다는 거예요. 모르니까. 어리석은 자들이죠. 그 모습이 내 모습이었을 수 있었다는 거예요. 맞습니까? 그 모습이 내 모습이 있을 수도 있어요. 내가 몰랐을 때는. 그러니 하나님 알게 해주셔서 너무 감사합니다. 감사합니다. 여러분이 자유로 믿어서 나오는 게 아니에요. 정말로 하나님 은혜가 아니면요, 세상 좋은 게 얼마나 많아요. 얼마나 많아요. 놀러 갈 때도 많고 즐길 것도 많아요. 왜 하나님께 나오겠어요? 그거는 만족할 것이 안 돼요. 하나님이 주신 은혜 발톱의 때만큼도 안 되는 거예요. 정말 너무 크기 때문에, 너무 크기 때문에 내가 세상보다는 하나님 아버지께 나와서 하나님을 영광 돌리는 거예요. 그래서 하나님 주신 그 은혜를 내가 누리기 때문에 세상 어떤 것을 갖다 줘도 그 맛을 안 보는 거예요. 그거 모르는 사람들이, 체험 안 하는 사람들이 세상 거 뭐 유익을 준다 그러면 뭐 맛있는 거 있다면 그냥 거기에 딱 휩쓸려서 그냥 눈과 귀가 거기에 쏠려가지고 가는 거예요. 쫓아가는 거예요. 줄줄이 사탄으로 쫓아가는 거예요. 다 끌려가는 거예요. 하나님과 멀어지게 되는 것이죠. 제가 어제는 꿈에요, 우리 그 예전에 그 계셨던 분들인데 꿈에 그 나온 거예요. 이 의자가 이렇게 성전이 있는데, 근데 여기는 이렇게 돌려져 있어요. 앞에는 의자가 돌려져 있는 거예요. 근데 그 집사님들이 이렇게 앉아 있더라고요. 이쪽에. 다른 분들은 이렇게 앞을 보는데 한쪽만 돌려져 있는 거예요. 이 의자가 이쪽 반대로 보는 거예요. 그래서 이분들이 왜 저길 바라보고 있나? 그래서 성도들한테 돌리라고 그랬어요. 돌리라고. 이 의자 빨리 돌려서 앞을 보게 하라고 하면서 얘기를 한 그런 꿈을 이제 보게 됐어요. 그래서 무슨 뜻인지 모르겠지만 어쨌든 간에 그분들이 예전에 나가셨던 분들인데 그렇게 보이더라고요. 그래서 여러분, 하나님께서 뭔가 또 보여주시는 건가, 그런 또 생각을 또 했어요. 근데 돌아있다는 것은 이미 나갔던 사람이고 하나님 말씀을 듣지 않는 사람들이거든요. 근데 돌리라는 건 뭐예요? 하나님께서 돌리라는 것은 그 마음을 돌리신다는 거겠죠. 하나님의 사랑하시는 사람들이라면, 하나님의 사랑하는 사람들이라면 그들이 진정으로 회개하고 돌이키면 하나님께서 살리신다는 거예요. 할렐루야. 그러니 하나님, 잊고 있던 사람들이 보여주고 떠올려주고 하는 이유가 뭐겠습니까? 기도하라는 것이죠. 그들을 위해서 기도하라는 거예요. 믿으시길 바랍니다. 그래서요, 저는 이제 나중에 이제 말씀드리겠지만, 하나님을 정말로 여러분 사모하시고 그 말씀에 귀를 기울이시고 내가 믿음 생활 할 수 있다는 걸 너무 감사하게 생각하셔야 돼요. 정말 이 시간을요, 너무 감사하게 생각하셔야 돼요. 내가 주님과 만나고 소통하는 시간이 되셔야 돼요. 하나님 말씀을 통해서 우리를 만나 주십니다. 믿으시길 바랍니다. 말씀을 통해서 만나 주시는 거예요. 그리 할 때 하나님께서 또 은혜를 더 부어 주시고 또 우리가 하나님께 영광을 돌릴 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다.